D.V. Chandak sir, our chief guest Honorable Dr. Rajendra Kakade sir, respected Banarasi Das Ruya Managing Committee members, esteemed guests, parents, teaching and non-teaching staff, and my loving student. First of all, on the behalf of our institution, I cordially and respectfully welcome to all. We are celebrating BR English Medium High School Digital Board for e-learning. I can proudly say that school progress are going day by day. In the academic session 2023-24, school HSC and SSC exam result were 100%. In HSC exam, Kumari Asta Vanzari scored 90% in science stream and Kumari Prachi Dalal scored 91% in commerce stream. In HSC exam, Kumari Tanvi Zhake scored 96%. Now, I am feeling very proud to announce that Pranav Tiple scored 642 marks in NEET exam. Our 8 students qualified for JEE Advanced and 23 students got above 90 to 99.8 percentile in MHT CAT exam. Every year, we conduct a test series for 10th standard, along with Indian Olympiad exam of science, maths and English. Last year, in Olympiad exam, our 35 students were selected for state level. Kalpesh Mahan from 4th standard and Laksh Thakre from 6th standard got Excellent Medal Award. Tanish Kharapkar got State Topper Scholarship of Rs 700. In this year, our 62 students are qualified for second level exam. Very glad to say that our school got Golden School Award and our principal ma'am got Best Principal Award. Students are not only breaking the records of academic, they are shining in co-curriculum activities also. Our school is proud to offer a diverse range of sports including volleyball, kabaddi, kho-kho, malkam and yoga, each of which contributes to the holistic development of our school. These sports foster qualities such as discipline, leadership and teamwork. I would like to begin by highlighting the volleyball team which has truly set a new benchmark in our school. This year, a team achieved a historic 3rd place victory in state level tournament, a feat that no other team from entire Nagpur district was accomplished in the last 5-10 years. These students got 5% reservation in government services. In addition, our 8th standard student Yash Lohi selected 2nd time for the national team. We all are proud of him. Our school achieving all these because of support and guidance of Honorable Managing Committee. I am confident that under our respected Principal Ma'am, Pawar Ma'am leadership, our school will continue to thrive and excel. Our Principal Ma'am brings a wealth of experience and knowledge. With her guidance, we will be able to grow as a great institution. Our school motto is service before self. I would like to say that school has complete package that taught the importance of self-discipline in life. This is possible because our dedication and skilled teaching and non-teaching staff working tirelessly to ensure that every student receive the individual attention and support they need to achieve their full potential. We are very pleased that you all are present here. I request you all to enjoy our student performance and encourage them. With this, I rest my past teachers, parents and my fellow students. My name is Vinay Rangari. I am from class 10. And my name is Nutan Yadav. I am also from class 10. We are both head boy and head girl of our school.
It is with great honor and excitement that I stand before you on this special occasions of our Cultural Day celebration. Today is not just an event, it is a journey into the heart of who we are, where we come from, and rich heritage that define us. Our school has always been a melting pot of diverse cultures, tradition, and value of Cultural Day. Serve as a reminder of the beauty and strength that lies in our diversity. It is a day to embrace our uniqueness, share our traditions, and learn from one another, fostering unity in diversity. As a head boy, I feel privileged to represent our school, where everyone's culture is represented, respected, and celebrated through dance, drama, singing, and etc. We honor the traditions of our ancestors while building bridges between our differences. Their experience help us to grow, understand one another, and nurture a sense belonging. I would like to thank our teacher and other staff for organizing this amazing event. Your hard work ensures that we have a platform to showcase our talents and heritage to my fellow students. Let us seize this opportunity to shine and show the world the beauty of cultures. आमच्या वर्ग शिक्षिका अमृता घोळे मॅम आम्हाला म्हणतात की जर आपल्या मनातल्या भावना जर आपल्याला व्यक्त करायच्या असेल तर त्या इंग्लिशपेक्षा जर आपल्या मातृभाषेत म्हणजेच मराठीत व्यक्त केल्या तर फारच छान. आज या मंचावर उभे राहून शाळेतील 10 वर्षाचा प्रवास आठवताना माझे हृदय कृतज्ञतेने भरून येत आहे. ही 10 वर्षे केवळ शिकण्याची नव्हे तर जगण्याच्या अनेक गोष्टी शिकवण्याची होती. शाळा ही केवळ शिक्षण देणारी जागा नाही तर ती आपल्याला चांगले व्यक्तिमत्व घडवण्याची संधी देते. शाळेत प्रवेश घेतल्याचा पहिला दिवस आठवतो. लहानशा हातांनी आईचा हात सोडून वर्गात प्रवेश घेतला. त्या दिवसापासून तर आजच्या या दिवसापर्यंतचा प्रवास अविस्मरणीय आहे. शाळेने केवळ मला पुस्तकातले ज्ञानच नव्हे तर जगण्याचे मूल्य शिकवले. शिक्षकांनी माझ्या चुकांमधून मला शिकण्याची संधी दिली, मला योग्य मार्गदर्शन दिले व नेहमी माझ्यावर विश्वास दाखवला. या 10 वर्षात मी खूप मित्रमैत्रिणी बनवले ज्यांच्यासोबत प्रत्येक क्षण आनंदाने भरलेला होता. अभ्यास, खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सहली आणि परीक्षा या सर्व गोष्टींमध्ये आम्ही एकमेकांना साथ दिली. याच मैत्रीने आम्हाला आयुष्यभरासाठी आठवणी दिल्या. Last but not least, I would like to say something from the bottom of my heart about my teacher, friends and my school. Star has been shining in the sky, they will forever. Sun is through its light, it will forever. As the same way, friendship or joy and time we spent here will remain forever. And experience, guidance and sweet memories given by our teachers and friends will remain forever, our heart forever. सरतेशेवट आयुष्यातल्या 10 वर्षाच्या प्रवासात जी शिकवण, अनुभव व विश्वास आम्हाला मिळाला आहे त्याची परतफेड बोलून दाखवण्यापेक्षा आपल्या कार्यातून घडवून दाखवू हा शब्द मी माझ्या शिक्षकांना देऊ इच्छितो. जय हिंद. माझ्या शब्दांना विराम देतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. It was outstanding player of our volleyball team has been selected for the national volleyball team for the second time. I call all the students one by one upon the stage to felicitate them. I request Honorable Chief Guest Dr. Rajendra Kakade sir to felicitate our player Bhubaneswar in Orissa. This year he went to Varanasi, Uttar Pradesh. I request respected Nabila sir to felicitate Tanuj Prahlad Mate from वाद्यंत्र जोरात सर. I request respected Kadu sir to felicitate. It's very honor to announce that these students got 5%. We are proud
Today, I would like to introduce our chief guest. Today we have an honorable chief guest, Dr. Rajendra Kakade sir. It is my privilege to introduce our chief guest, who is a visionary and inspiration to many. देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. आदरणीय माझे शिक्षक चांडक सर, ज्यांनी मला शिकवलेलं आहे ते, आणि सर्वप्रथम मी वंदन करतो माझ्या शाळेला की मी या शाळेतून शिकलो, याचा मला खूप अभिमान आहे. मला जेव्हा इथे आलो आणि जेव्हा सरांनी फोन केला की राजेंद्र तुला इथे यायचं आहे, तर मी क्षणाचाही वेळ न करता मी म्हटलं की सर मी येईन. मला कितीही कामं असेल, आज जस्ट कॉज आहे, सर्व जजेस आलेले आहे आमच्याकडे, पण मी म्हटलं की सर मला यायचं आहे. आणि तुम्ही काटोलचं नाव घेतल्यानंतर मी तर येतोच काही. आणि आपल्या शाळेमध्ये तर सर्वात पूर्वी मी आपला धन्यवाद देतो की आपण मला इथे बोलावलं, माझ्या शाळेमध्ये बोलावलं. भारतामध्ये मी कितीतरी ठिकाणी गेलो असेल, देशात विदेशात सगळीकडे गेलो, पण हा माझा सन्मान म्हणजे सर्वात मोठा सन्मान आहे माझ्याकरता की मी इथे आलो आणि आपण माझा सत्कार केला इथे. देशामध्ये काम करायला मिळालं, विदेशात काम करायला मिळालं, विद्यापीठामध्ये आपल्या काम करायला मिळालं. हे कशामुळं घडलं? हे माझ्या शिक्षणामुळं. आणि जेव्हा मी शाळेत आलो तर पहिल्यांदा मला आठवलं की मी पहिल्या 5व्या वर्गामध्ये ॲडमिशन जेव्हा घेतली होती ते 1981 मध्ये, मला सरांनी उद्या आज यायचं आहे, तर मला रात्री तेच चालू होतं की मी काय शिकलो तिथे, काय काय केलं, काय गोष्टी केल्या. गिरीश आहेच इथे माझा मित्र. आणि आमची जेव्हा पहिल्या 5व्या वर्गामध्ये मी जेव्हा इथे आलो तर माझा पहिला वर्ग होता वरचा, आणि आमचे शिक्षक तेव्हा मला वाटतं चौधरी सर होते. एकाचं नाव घेतो, म्हणजे सर्व लोक आहे इथेच. चौधरी सर होते आणि त्यांच्या हातामध्ये स्केल असायची. आजच्या मुलांना स्केल वगैरे काहीच नाही आहे, त्यामुळे असं वाटतं की यांना मार नाही घालत, आम्ही मार खायचा. आमच्याकडे मॅथमॅटिक्समध्ये चौधरी सर होते आणि त्यांच्यानंतर 7वीमध्ये शिकायला आम्हाला ठाकूर सर होते. त्यांच्या हातामध्ये डस्टर असायचं, समोर हात करायचा असे पकडायचे आणि एवढ्या जोरात डस्टर मारायचे की दुसऱ्या दिवशी येताना पाडेपाठ करावं लागत होते किंवा गणित पाठ करावं लागत होतं. म्हणजे असे आमचे शिक्षक होते, त्यांनी जे आम्हाला घडवलं. या शाळेमध्ये आम्ही घडलो आणि आज मुलांना शिक्षक लोक मारू शकत नाही, पण त्यांना सुद्धा तुम्ही घडवत आहे चांगल्या प्रकारे. तर आम्ही त्यावेळेचे विद्यार्थी आहोत की जेव्हा मला घडवलं. सकाळी मी आत्ताच सरांशी बोलत होतो की सर म्हटलं मला ते सर्वात पुढे आठवलं, आपले पीटी घ्यायचे. गिरीशाने मी आम्ही पीटीला जेव्हा उभं राहायचं, काडी घेऊन 7 वाजता आला धावत धावत काडी मारायची पायावर एक. तर त्यावेळी पीटी सुद्धा व्हायची. म्हणजे आम्ही त्यावेळी सुद्धा सर्वांचा कशा प्रकारे ग्रोथ झाली पाहिजे. आणि आज नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सुद्धा म्हणतो की ओव्हरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टुडंटची ओव्हरऑल ग्रोथ कशी होईल, त्याला फ्लेक्झिबल एज्युकेशन कसं मिळेल, या विषयावर आम्ही खूप मनन केलं आणि इम्प्लिमेंट केली. देशामध्ये पहिल्यांदा आम्ही टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये NEP इम्प्लिमेंट केली. त्याचा मला अभिमान आहे की पूर्ण देशासाठी टेक्निकल एज्युकेशन इंजिनिअरिंगमध्ये काय असायला पाहिजे, मॅनेजमध्ये काय असायला पाहिजे, शिक्षण कसं असायला पाहिजे, हे इम्प्लिमेंट केलं. आणि ते सुद्धा देशाच्या लेवलवर केलं. आणि त्याचा मी ऑथर होतो त्या अप्रुव्हल प्रोसेस हँडबुक. तर मला खूप बरं वाटतं की आपण देशाकरता खूप चांगले कामं केले आणि मुलांसाठी केले की मुलं आपल्या समोर आहे. आपल्या समोर जो उद्देश आहे की या पिढीला कसं, या जनरेशनला समोर कसं घेऊन जाता येईल, त्यांना एज कसं करता येईल, त्यांच्या भविष्याचा विचार कसा करता येईल. ही जनरेशन खूप स्मार्ट आहे सर, कारण की आपण आम्हाला घडवलं. आणि आज आमचे सगळे शिक्षक येते आहेत, शिरस्कर सर आहेत, अटकर्णे सर आहेत, ज्यांनी आम्हाला त्यावेळी शिकवलं. सर आहेत फार्मसीमध्ये. मी 12वी इथपर्यंत झालो सर, 5वी ते 12वी या शाळेमध्ये होतो. 5व्या वर्गाचं तुम्हाला सांगितलं की सुरुवात तर चौधरी सरांनी करून दिली आणि स्ट्रिक्टली करून दिली. 6व्या वर्गामध्ये बाजूला आम्ही आलो. त्यावेळेस मला वाटते देव सर होते तेव्हा, आणि ते आम्हाला मराठी शिकवायचे. नंतर 7व्या वर्गामध्ये बाजूला मागच्या साईडला, म्हणजे सगळ्या गोष्टी आठवतात तेव्हाच्या. बाजूला 7व्या वर्गामध्ये तो टिळकाळे सर होते. मग या साईडला 8वीला आलो, वर 9वीला, असं करता करता 10वी झालो आम्ही इथे. म्हणजे या शिक्षकांनी आम्हाला घडवलं त्यावेळी खऱ्या अर्थाने. आणि आपल्या मला तर वाटतं की मी सुद्धा आणि आमचे मित्र सुद्धा सगळे जेवढेही आहे, आम्ही सर्व चांगल्या चांगल्या पोझिशन्स गेलो. काही बिझनेस करतात, काही आपल्या सर्व्हिसेस, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेसमध्ये. कोकाटे आमचा एक मित्र आहे, तो चांगल्या पोझिशन्स सुद्धा आहे आणखी. तर आमचे काही विद्यार्थी, आम्ही काही मित्र बिझनेसमध्ये गेले आहे. पण आम्हाला खूप गर्व आहे की आम्ही या शाळेतून शिकलो. शिकत असताना आम्हाला ज्या मला वाटते त्यावेळेस ते सुद्धा सांगतो की एक्सटेन्शन इथपर्यंत, तर नंतर एक्सटेन्शन झालं, ज्युनियर कॉलेज आलं. आणि झांबडे सर, म्हणजे त्यांचा टेरर सर्वात जास्त होता. मला वाटतं या शाळेमध्ये सर्वात टेरर असेल कॉलेजमध्ये तर झांबडे सर, ते खूपच स्ट्रिक्ट होते. नंतर मला वाटतं वाच्यासुंदर सरांनी आम्हाला शिकवलं. नंतर पालीवाल सरांनी, 2 पालीवाल सर होते आम्हाला, एक तर आम्हाला शाळेमध्ये होते आणि एक कॉलेजमध्ये होते. तर या सर्वांनी शिकवलेलं आहे.
आणि त्याच गोष्टी आता आठवतात सर, मी त्या नॅशनल लेवलला जेव्हा AICTE मध्ये काम करायचं तर आमच्याकडे हिंदीची प्रतियोगिता व्हायची. तर त्यामध्ये मला पहिला प्राईज मिळालं तिथे की टू प्रमोट द हिंदी लँग्वेज इन द कंट्री, टू वर्क बाय युझिंग हिंदी लँग्वेज. तर तिथे लिखाणामध्ये मला पहिला क्रमांक देशामध्ये तेव्हा आला होता. तर मला आठवलं की मला पालिवाल सरांनी जे शिकवत असताना ते सगळ्या मुलांना दाखवायचे की अशी हँडरायटिंग असायला पाहिजे. तर माझे मित्र डेहनकर, आजही मला आवडते, नितीन डेहनकर आणि राजू डेहनकर होते, ते माझी वही घेऊन जायचे आणि ते तसं माझ्यासारखे अक्षर काढायचे, हे करायचे, तसे काढायचे. म्हणजे माझे अक्षर सुद्धा त्यावेळी खूप चांगले होते. म्हणजे मला सुद्धा प्राऊड होती. मी माझ्या मुलाला म्हणतो, तो आला आहे आता, त्या दोघांचे अक्षर, मी म्हटलं कुठे चालले आहे तुमचे अक्षर. की त्यावेळेस लिखाणाची, वाचनाची आदत होती आम्हाला. तेव्हा आम्ही वर्गामध्ये वाचन करायचे, त्यांना उभं करून वाचायला लावायचं आणि त्यांना पाढे म्हणायचे. आज ती नाही आहे, पण आता पुन्हा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने आम्ही वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा चालू केलेला आहे आणि पूर्ण विद्यापीठाकरता की त्यांना कंपल्सरी केलं आहे की मुलांना वाचणे आवश्यक आहे, वाचन करून घेणे आवश्यक आहे. कारण की या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये आणि या मधल्या काळामध्ये मुलांनी वाचनच सोडलेलं आहे. त्यामुळे ते वाचत नाही. तर वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा आहे. प्रत्येकाला एक पुस्तक वाचायचं. मी म्हणतो की आपण सुद्धा यांना एक पुस्तक द्या आणि त्याला क्रिटिक्स लिहायला सांगा. या लहान लहान विद्यार्थ्यांना क्रिटिक्स कसे लिहायचे, त्याला अॅनालाइज कसं करायचं, पुस्तक वाचन कसं करायचं, पुस्तकाचं काय कळलेलं आहे, 15 दिवस त्यांचं वाचन घ्यायला पाहिजे, हा संकल्प केलेला आहे. आणि स्कूल कनेक्ट सारखे प्रोग्राम्स आहे. यांच्याकरता तुम्हाला सांगतो की येथे सर्व टीचर्स लोक आहेत, त्यांना ग्रूम करायला पाहिजे. तर आणखी एक स्कूल कनेक्ट आहे की या विद्यार्थ्यांना कळायला पाहिजे की त्यांना काय करायचं आहे. म्हणून आम्ही काय केलं आहे की स्कूल कनेक्ट 2.0 आता नवीन आहे. सेंट्रल गव्हर्नमेंटने सुद्धा चालवलं होतं आणि आता महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आणि आमच्याकडे विद्यापीठामध्ये तर स्कूल कनेक्टमध्ये आम्ही काय करतो की एक टीचर्स जेवढ्या आमच्या विद्यापीठामध्ये जेवढे कॉलेजेस अफिलिएटेड आहेत त्यांचा एक टीचर मास्टर ट्रेनर म्हणून बोलावतो त्याला. आणि तो टीचर त्याला ट्रेन केल्यानंतर आम्ही त्याला ट्रेन केलं आणि तो शाळामध्ये जातो. त्यांना सांगतो विद्यार्थ्यांना की आपल्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये काय आहे, मॅनेजमेंटमध्ये काय आहे, आपल्या ह्युमॅनिटीजमध्ये काय शिकायला मिळते. म्हणजे त्यांना पॅशन निर्माण होईल की विद्यार्थ्यांना जेव्हा माहीत होईल की हे एवढे सारे आहेत आणि मला काय करायचं आहे, माझी काय पॅशन आहे, मला काय शिकायचं आहे, त्याकरता त्यांची प्रेझेंटेशन द्यायला सांगितले. त्याचा स्कोप काय आहे आणि एखादा गरीब विद्यार्थी असेल त्याला फायनान्शियल कसा सपोर्ट मिळू शकतो, त्याला स्कॉलरशिप कशी मिळू शकते, त्याला फंडिंग्स कुठून मिळू शकते, त्याला जॉब्सची सिक्युरिटी कुठून आहे, या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये दिलेल्या आहेत. तर ते प्रेझेंटेशन सर्व शाळेमध्ये जाऊन आम्ही सांगितलं आहे की मुलांना सांगा, जेणेकरून त्या मुलाला वाटेल की मला लॉयर बनायचं आहे किंवा मला डॉक्टर बनायचं आहे, मला इंजिनियर बनायचं आहे, त्याची पॅशन तिथून स्टार्ट होईल. त्याकरता आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की हे प्रेझेंटेशन द्या. तर मला वाटतं तुमच्या शाळेत सुद्धा काही लोक येतील इथे आणि ते सुद्धा आम्ही त्या सर्व शाळेला सांगत आहे की यांना शोकेस करा. कॉलेजमध्ये आपल्या काय आहे, काय नाही आहे, विद्यापीठात काय आहे, सर्व शोकेस करा. की आमच्याकडे जर लॉ कॉलेज असेल तर आमच्या लॉ कॉलेजमधले जर विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी असेल तर नरसिंहरावजी पंतप्रधान आमच्या त्या कॉलेजमधून झाले. मुख्यमंत्रीजी देवेंद्रजी आहेत जे आता मुख्यमंत्री आहेत ते सुद्धा लॉ कॉलेजचे स्टुडंट होते. सुभाष बोबडे साहेब जे सुप्रीम कोर्टाचे जज होते ते सुद्धा. तर अशा आपल्या जे आपल्या कॉलेजमध्ये झालेले आहे चांगले मोठे ॲल्युमिनीज आहेत ते त्या मुलांना कळले पाहिजे की असे लोक आपल्या इथून शिकलेले आहे, आपल्या परिसरातून शिकले आहेत, त्या एवढ्या टॉपवर गेलेले आहेत की आज देशाचं प्रतिनिधित्व करता येते. तर मला असं वाटतं की या मुलांना सुद्धा अशा गोष्टी आपण टीचरच्या माध्यमातून आणि प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून त्यांना कळायला पाहिजे की काय. कारण की गुरुकुल परंपरा पूर्वी होती आणि आज आपण त्यांना शिकवतो आहे. गुरुकुल परंपरेमध्ये त्यांचं ओव्हरऑल ग्रोथ व्हायला पाहिजे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये सुद्धा म्हटलं की मुलांची ओव्हरऑल ग्रोथ झाली पाहिजे. त्यांना ज्या विषयामध्ये शिकायचं असेल, पूर्वी 64 कला होती, 64 कला म्हणजे त्याला जे शिकायचं असेल ते शिकायचं, त्याला ज्या गोष्टी शिकायच्या आहे आणि त्या प्रगट ज्ञान होते. IKS आम्ही जेव्हा म्हणतो की भारतीय ज्ञान परंपरा याच्यामध्ये खूप अगाध आहे आपल्याकडे नॉलेज. भारतामध्ये एवढं नॉलेज आहे की आपण विश्वगुरू आहे. तेव्हा सुद्धा होतो. नालंदा, तक्षशिला सारखे विद्यापीठ जेव्हा आपल्याकडे होते त्यावेळेस लाखो लोक आपल्याकडे शिकायला यायचे. आपल्या भारत देशामध्ये शिकायचे. तेव्हा लोकांना कळलं, बाहेरच्या लोकांना, मुघलांना कळलं की अरे इथे ज्ञान म्हणजे एवढं ज्ञान भांडार आहे आपल्या देशामध्ये, एवढे आपली मुलं आपले जे आहे एवढे ज्ञानी आहे की आपण जगावर राज्य करू शकतो. आणि तेव्हा सुद्धा आपण 100% लिटरेट होतो. त्यानंतर मग जी मॅकमिले आले असेल, नंतर जी शिक्षण प्रणाली आली, चेंजेस झाले, पण ती पद्धत जी होती तेव्हा 100% आपण शिकत होतो. आणि आज देशामध्ये आपण आता जी पुन्हा गुरुकुल परंपरा किंवा ज्यामध्ये शिकायला मिळतं जशी आपण सगळ्या गोष्टी त्यांना उपलब्ध करून देतात. तर हीच त्यांची अपेक्षित आहे देशाला. अपेक्षा सांगायचं त्यापैकी पण शॉर्टमध्ये सांगू इच्छितो की आत्ताच मी काल एक कॉर्पोरेशनच्या शाळेचा रिसर्च फेस्टिवल होता, त्याच्याकरता चीफ गेस्ट म्हणून गेलो होतो. तर छोटे छोटे मुलं त्यांचे एवढे रिसर्च प्रोजेक्ट त्यांनी चांगले केले
म्हणजे मला असं वाटतं की आपण आपल्या शाळेमध्ये, मी त्यांना सर्वांना सांगितलेलं आहे आणि डायरेक्शनही दिलेली आहे की आपल्या शाळेमध्ये पूर्वी आपण विज्ञानाचा जे पाहिजे आपल्याला, जे आपल्याला करायचे विज्ञानाचे प्रयोग म्हणा, प्रोजेक्ट्स म्हणा, या पोरांकडून करून घ्यायचे. कमीत कमी या 100 पोरामधून 200 पोरांमधून 1-2 पोरं निघेल चांगले, त्याला पॉलिश करा. मग तो डिस्ट्रिक्ट लेवलवर जाईल, युनिव्हर्सिटी लेवलवर जाईल, महाराष्ट्र लेवल जाईल, देशाच्या लेवल, म्हणजे त्यांना पॉलिश करता करता म्हणजे आपल्याला जर आपल्या शाळेमधून एक जरी सायंटिस्ट जर निघाला चांगला तर ते पूर्ण देशामध्ये नाव करेल तो, आणि आपल्या शाळेचं नाव होईल. त्यामुळे तर अपेक्षा हीच आहे की तुमचे 2000-3000 पोरं त्याच्यापैकी एखाद 2 तरी निघाले पाहिजे चांगले. काही आत्ताच आपण दाखवलेलं की स्पोर्ट्समध्ये काय अचिव्हमेंट केली. मला खरंच वाटतं की तुमच्या सर्वांचं अभिनंदन आहे. ज्या मुलांना अवॉर्ड्स मिळाले किंवा स्पोर्ट्समध्ये त्यांनी एक्सेल केलं त्यांचं सर्वांचं अभिनंदन, खूप खूप अभिनंदन तुमचं. कारण की आजच मला सरांनी सांगितलं की आपण जे 5% रिझर्वेशन सुद्धा, म्हणजे ही सर्वात मोठी अचिव्हमेंट आहे. मला वाटतं नागपूर जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचं मी पहिल्यांदाच ऐकलं आहे की एवढी अचिव्हमेंट चांगली आहे. सर, मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मी नॅशनल युनेस्को हॅकॅथॉनचा ऑर्गनायझर होतो, युनेस्को आणि इंडिया, ज्याच्यामध्ये 25 देशाचे विद्यार्थी आलेले होते. त्यामुळे त्यांनी पार्टिसिपेट केलं, त्यांना 3 लाख रुपये प्राईज आणि सगळ्या फॅसिलिटीज त्यांना मिळायच्या. त्यानंतर मी देशाच्या लेवल स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन्स घेतले मुलांचे, की यांच्या कल्पनाशक्ती, यांच्यामध्ये अवाढव्य कल्पनाशक्ती आहे, ते काही करू शकतात. म्हणजे काय विचार करतात, फंटास्टिक. आपण त्यांना वेळ दिली 48 तासामध्ये, 72 तासामध्ये त्यांना स्टेटमेंट प्रॉब्लेम दिलो रिसर्चमध्ये, आणि ते करतात मुलं काम त्याच्यावर. एवढं फंटास्टिक करतात. स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन्स केलेले आपण. त्यानंतर आता आविष्कार, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा आविष्कार, ज्यामध्ये सुद्धा मुलांना अंडर ग्रॅज्युएट मुलांना बोलावतो. पण आत्ता मला वाटतं 10 दिवसापूर्वी मी चीफ गेस्टमुळे एका कार्यक्रमात घेतो विज्ञान भारतीचा, ज्यामध्ये 5व्या वर्गापासून तर 12वीच्या वर्गापर्यंत मुलांना त्या प्रोजेक्ट्सचं आणि रिसर्चवर प्रेझेंटेशन दिले होतं. एवढे फंटास्टिक. मी सांगतो सर, आपण मेडिकल फॅकल्टीचे आहात. एका मुलांनी एक प्रोजेक्ट केलेला होता, त्या प्रोजेक्टमध्ये त्यांनी मेडिकलचा एवढा अभ्यास केला असेल. मला वाटते मी आणि एम्सचे डायरेक्टर प्रशांत जोशी होते, आम्ही दोघे त्याला पाहत राहिलो की एवढा फंटास्टिकली त्यांनी प्रेझेंट केलं तो प्रोजेक्ट, एवढा चांगला. म्हणजे आपल्या मुलांना ते शिकले नाही, 9व्या वर्गातला पोरगा तो पूर्ण बॉडीच्या विषयी सांगतो आहे, आणि मी आणि एम्सचा डायरेक्टर ते ऐकतो आहे आम्ही. म्हणजे याच्यापेक्षा हे मुलांमध्ये एवढी अफाट शक्ती आहे आणि एवढे त्यांच्यामध्ये टॅलेंट्स आहे की त्याला फक्त पॉलिश करायचं आहे. टीचर लोकांना मी सांगतो त्यांना पॉलिश करा, त्यांना जे शिकायचं आहे, त्यांना जे करायचं आहे करू दे त्यांना. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मुलांना तुम्हाला सांगतो, काही म्हणजे काही नाही, भांडणं सुद्धा करायचे आपण. भांडणं करता की नाही करता तुम्ही? आम्ही शाळेत शिकत असताना आमची भांडणं पण खूप व्हायचे. गिरीश आहे ते, या वर्गामध्ये आम्ही खूप भांडणं करायचं. ज्या वर्गामध्ये आम्ही शिकतच, पण भांडणं सुद्धा सर्व गोष्टी आल्या पाहिजे की आपली ओव्हरऑल ग्रोथ. आपण शिकत असताना सर्व गोष्टी करायला पाहिजे. सर, फक्त अभ्यासच करायला पाहिजे असं नाही म्हणत आहे मी, की तो सुद्धा करायला पाहिजे, ते सुद्धा आवश्यक आहे. कारण की आपण जर अभ्यास करू तर आपण आपल्या परिस्थिती या खेडेगावातून 70% विद्यार्थी हा खेडेगावातून येतो सर देशामध्ये, आणि सर्वात जास्त त्याच्यावर लक्ष असायला पाहिजे. तर इम्प्लिमेंट करताना जेव्हा आम्ही एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली तेव्हा हा विचार केला होता की हे मुलं आपल्या खेडेगावातून येतात, तेव्हा आम्ही प्रमोशन ऑफ इंडियन लँग्वेजेस म्हणून त्या इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंट हे सर्व आम्ही रिजनल लँग्वेजेसमध्ये केलं. म्हणजे पहिल्यांदा 14 भाषेमध्ये आज चालू आहे ते रिजनल लँग्वेजेसमध्ये. पहिल्यांदा आम्हाला 5 स्टेटमध्ये आणि 5-6 भाषेमध्ये चालू झालं रिजनल लँग्वेजमध्ये. कारण की पहा, आपण जर बघतो म्हटलं तर चायनामध्ये कोणती भाषा आहे? इंग्लिश नाही आहे. इस्रायलमध्ये, जर्मनमध्ये ते मातृभाषेत शिकतात. त्यांना कळायला पाहिजे की आपण जे कन्सेप्ट शिकवतो आहे ते त्यांच्यामध्ये आत्मसात होते की नाही होते. त्यांना जर कळलं तर ते इंटरप्रिट करू शकतात, पण त्यांना कळलंच नाही तर ते इंटरप्रिट करू शकत नाही. आपण इंग्रजीमध्ये शिकवतो, त्यांना त्यांचा इंटरफेस स्टार्ट होतो, ते कन्व्हर्ट करतात आपल्या भाषेमध्ये आणि ते इंटरप्रिट करतात मग इंग्रजी लँग्वेजमध्ये. तर याकरता आम्ही काय केलं तर की त्यांना रिजनल लँग्वेजेसमध्ये इंजिनिअरिंग चालू केलं. आणि लोकांचं कॉमेंट त्याच्यावर होतं की सर, हा इंटरनॅशनली किंवा नॅशनली कसं कॉम्पिट करेल, याला तर मातृभाषा, पण ती टर्मिनॉलॉजी पूर्ण जी आहे ती इंटरनॅशनल लेवलची टर्मिनॉलॉजी आहे. आणि तो पोरगा जेव्हा शिकत असतो मातृभाषेमध्ये, त्याला ग्रेडेड इंग्लिश कोर्स करायला लावतो आम्ही. 8 सेमिस्टरचा इंग्लिश ग्रेडेड कोर्स असतो, 6 सेमिस्टरचा इंग्लिश ग्रेडेड कोर्स. म्हणजे तो पोरगा व्हेन ही बिकम द इंजिनियर, ही विल ॲक्वेंटेड विथ द इंग्लिश लँग्वेज ऑल्सो. सो ही विल कॉम्पिट विथ द नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवल. म्हणजे तो कॉम्पिट करू शकतो. तर देशामध्ये महत्त्वाची बाब आहे. त्यांनी आणखी एक गोष्ट आपल्याला सांगितली की त्या काळामध्ये, त्या वेळेला चौधरी सर असायचे आणि त्यांच्या हातात छडी असायची, हो ना? तेव्हा आणि त्या गोष्टीला ते आज इतक्या प्राऊड फील करून सांगत आहे, हे बघून आम्हाला पण खूप छान वाटत आहे. पण आजचा विद्यार्थी तसा नाही. आजच्या विद्यार्थ्याला जर का आम्ही थोडं जरी काय बोललो की ते वर्षभर मनामध्ये राग घेऊन बसतात. तर आज आपल्याला हे शिकवायला मिळालंय की राग न करता शिक्षक आपल्याला चांगल्यासाठीच रागवतात आणि चांगल्यासाठीच बोलतात, त्याने आपलं चांगलंच होणार आहे, हे तुम्हाला शिकायला मिळालेलं आहे. थँक्यू सर.